नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुं ओडिया यूट्यूब न्यूज चैनल आम खबर 24 घंटा आपण मानक अवगत करदेक चाहूँ जे आज आम एक नुआ एपिसोड आरंभ करने जाऊँ जो थी कि आम प्रति सप्ताह गोटे गोटे गाँव को बुलिया जीवु सेठाकार ग्रामवासी सहित कथबार्ता हो से सुविधा असुविधा एवं विभिन्न जानिबा कथा लोकलोचन को आने को चेष्टा करूँ। तेबे चलतु गोटे गाँव को जीवा जार ना हो कुकुजंगा जोटि कि झारसुगुड़ा टाउन ठारू 5 किलोमीटर दूर में अवस्थित। आज आमर पर्यायर कार्यक्रम आम खबर गाँव आज आम पहुँचे कुकुरजंगा झारसुगुड़ा जिलार बड़मार अंचल गाँ आप देखिपे ये मंदिर रही गुंडीचा मंदिर कुकुरजंगा प्रति वर्ष रथयात्रा खूब धूमधाम रे पालन करा जाए। आम प्रथम आसी गाँव प्रथम मुंडे ये मंदिर अवस्थापित होती गुंडीचा मंदिर। आम गाँ भीतर गले जापर गाँ विषय जाना अधिक गाँ लोकों विषय मिसवा गाँ लोक किसी अधिक कथा जाना। तेज आसतु जा गाँ भीतर गाँव जड़े बहुत वयोज्येष्ठ मौसा को भेटिलु से ए मंदिर विषय कहे और विषय कहे आपण परिचय दिखाँ। मोर ना हाड़ो गुरु मुझे कुकुरजंगार थाई बासंदा लोक गुंडीचा मंदिर को दुगु साहू से तैयार करी घर कुकुरजंगा भितर कौन अच्छी जगन्नाथ मंदिर विषय कहते जगन्नाथ मंदिर आज्ञा सेटा बहुत दिन मंदिर 752 खंड गच नंदीघोष रस तैयार हुए आमर कुकुरजंगा ग्राम चलू अच्छी। प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो घर समस्त मिलूँ आपको मिली घर नहीं मिले कहीं मिलनी कहीं मिलनी से तो जानी पारे माने हम पंचायत रे जाइए 6-7 थर माने एप्लिकेशन करी पैसा पत्र कागज पत्र करी सब सारी देली। एमती किसी ग्रामवासी सहित कथाला आम ग्राम मध्य को प्रवेश करूँ से जाए देखिलु सरकार तरफ बहुत गुड़े उन्नतिमूलक कार्यक्रम करमती कि पक्का रोड और घर को पानी संजोग पाइपलाइन मान बिछा किंतु दुखर कथा है जे पाइपलाइन बिछा जबार वर्षे बीती जाता सत्वे से आज जाए पानी आसीपारे जहाँफल ग्रामवासी मैंने पीवा पानी दूर थी कूप और नलकूप पर निर्भर करने को बाध्य होती। तेणु ग्रामवासी सहित आम खबर 24 घंटा टीम सरकार को निवेदन करुचे यथाशीघ्र पानी संयोजक प्रोजेक्टटी समाप्त कले ग्रामवासी माने सुविधा पाइबे। यापर आम आगू बढ़ीलु एवं ग्रामवासी सहित कथा जानिलु जे से ग्राम में बहु पुरातन जगन्नाथ मंदिर अवस्थित एवं आम से मंदिर आड़ को आगे चलिलु। कुकुरजंगार प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं आम मंदिर भितर प्रांगण भितर अच्छु ये जगन्नाथ मंदिर रथयात्रा प्रति वर्ष अनुष्ठित हुए आम देखा पाइलु बर्तमान रथ प्रस्तुति कार्यक्रम चली ये प्रत्येक यहाँ अरुण स्तंभ देखुं लक्ष्मी मंदिर अच्छी वैकुंठ अच्छी पछपटे भंडार घर अच्छी मंदिर विषय अधिक किसी जानापी आम मंदिर मठ महंत सहित आलोचना करवा और मंदिर विषय अधिक किसी जाना आसतु। महाराज जी नमस्कार आप ना केत वर्ष रही जगन्नाथ मंदिर केत वर्ष पुराणा रथयात्रा विषय केमी पालन हो रथयात्रा आगे आसला मोर आसला पूर्व रथर कौन सी प्रकार रथ चलवार ठीक नाला रथयात्रा रथयात्रा प्रथम रथ ठीक कली प्रत्येक गाँव की जाकि लोक कहे किए काठ देवा किए कौन देवा सहयोग रथ कम चलला ये तो बहुत पुरातन मठ यार बर्तमान 1215 मसीह मठ या अनेक बाबा भी परंपरा अनुसार सी जाइए बर्तमान 8-10 वर्ष पर आसिक ढेका गुरुवाचर ढेका आसिक बर्तमान
ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟି ଜାତିକି ରଥ କାମଟା ମୁଁ କରୁଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ବି ରଥ ଚାଲୁଆ ଚାଲୁ। ଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର 5ଟା 10ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ଫେମସ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ପୁରୀ ଏମପିରୁ ମଧ୍ୟ 17 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ଏତେ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବାର ଗତାଗତ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠାକାର କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ସେ ଭାରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ତାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବାରିପଟଟା ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏଠି ଟଙ୍କା ସାଂସନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବାଉଣ୍ଡରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଧୀରେ 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 ମଠ କାମ ମୁଁ ଚଲେଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ରଥର କ'ଣ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ରଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ରଥ ଭିଞ୍ଚା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ରଥ ବାଉଁଶ ଚାରିଟାରେ ରଥ ଭିଞ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥ ଯାହାକି 45-43 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରଥ, ତାକୁ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭିଞ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମୁଁ ବି ଏଠି ରହିପାରିନଥାନ୍ତି, କିଏ ମଠ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଯେପରି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଯଦି ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତ ବହୁତ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା এই ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆମେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁଜଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବା ସମୟରେ ପିଲା ସେଠି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଗାଁ ଭ୍ରମଣ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କୁକୁରଜଙ୍ଗା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଛିଟା ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଶିକ୍ଷାରେ ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କଚା ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ 2-3ଟି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଠିକି ପାଣି ଆସୁନି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 2-3ଟି ନଳକୂପରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହା ଉପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ CSR ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବା କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବା କଥା, ସେଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଖବର 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।